जय जगन्नाथ। शिव मंदिर को गला बेले प्रत्येक नारी माने एही सब ग्रहणा पिंधिकी जाउछंती कि ताहाले सावधान होई सुण। शिव पुराण रे उल्लेखित रहिछि जे कोनोसी नारी जदि महादेवंक मंदिर को गमन करुछंती ताहाले एही सब जिनिस गहना निज शरीर रे केबे भी पिंधिकी जांतु नाही। काहेकि ना महादेवंक पाखकू एही सब जिनिस पिंधिकी गले महादेव माता पार्वती क्रोधित होइथांती। सेथिपई शास्त्र अनुଯାयी प्रत्येक नारी मानकू पालन करबाकू पड़िबो एही सुंदर तथ्य। नहले आमे अजाणतरे केते मध्य पूजा पाठ जप तप उपवास व्रत करिबा किंतु आमर कोनोसी भी स्वप्न इच्छा पूर्ण हेबो नाही। तापरे आमे भगवान को दोष देबा। थरे मात्र आपण शास्त्र रु जानतु केउ सब जिनिस आमे निज शरीर रे परिधान करी देवदेव महादेवंक मंदिर को जीवा उचित होई न थाए। चलंतु शिव पुराण रे उल्लेखित रहिछि एही सुंदर तथ्य आमे जानि परिबा। श्रावण मास सोमवार रे प्रत्येक शिव भक्त माने नारी माने मध्य विवाहित हेउ किंबा अविवाहित हेउ जदि नारी माने महादेवंक मंदिर को जाउछंती निज शरीर रे एही गहना केबे भी पिंधंतु नाही। मंदिर रु आसिला परे आपण गहना पिंधि पारिबे किंतु मंदिर को जीवा बाटरे एही सब जिनिस केबे भी पिंधि मंदिर को जांतु नाही। शास्त्र रे उल्लेखित रहिछि श्रावण मास सोमवार देवदेव महादेवंकर अत्यधिक प्रिय होइथाए। शास्त्र रे उल्लेखित रहिछि श्रावण मास सोमवार जे कोनोसी नारी बा पुरुष माने जदि पालन करुछंती देवदेव महादेव को संतुष्ट करिबा पई प्रत्येक कार्य करुछंती ताहाले श्रावण मास सोमवार हेतु अल्प पूजा अल्प विधि नीति नियम जे कोनोसी भी भोग आपण चढ़ातु ना काहेकि महादेव अति खुशी आ संतुष्ट होई जिबे। तासातिरे आपणकर कोटि कोटि मनस्कामना स्वप्न सब किछि पूर्ण करि देबे। श्रावण मास को केवल मनुष्य माने पालन करि नथांती। पुराण रे उल्लेखित रहिछि लिंग पुराण रे एही श्रावण मास सारार व्रत नंदी महाराज मध्य पालन करुछंती। नंदी जे कि भगवान पाखरे विराजमान थांती भगवानकर परम भक्त आ पुत्र मध्य। शास्त्र रे उल्लेखित रहिछि जेतेबेले देवदेव महादेव विवाह करि नथिले सेही समय नंदी सर्वप्रथमे भगवान को निजर गुरु निजर सर्वस्व निजर माता पिता हिसाब रे भाबी लेथिले स्वीकार करिथिले। सेही दिन ठारू महादेव मध्य सर्वश्रेष्ठ पुत्र बोली नंदी महाराज को मानिथिले तांको बापा मां को कथा देइथिले सारा जीवन नंदी को निजर पुत्र हिसाब रे निजर हिसाब रे तांको रखिबे। ठीक से परी लिंग पुराण रे उल्लेखित रहिछि नंदी महाराज मध्य महादेवंक मंदिर रे अति खुशी आउ आनंद रे रहिथाए। नंदी महादेव को निजर परम भगवान भाबंती निज जीवन ठारू अधिक सुरक्षित देउछंती। सेथिपई महादेवंक ऊपर को कोनोसी विपद आसीबा पूर्वरु महादेव क्रोधित हेबा पूर्वरु नंदी सर्वप्रथमे निजर मस्तक नुआई थांती आउ एकथा मध्य कहि थांती शांत हेबा पई विपद आगरु टळी दियंती। सेथिपई महादेव नंदी उपर अति खुशी आनंद होई वरदान प्रदान करिथिले। सेही कारणरु प्रत्येक महिला माने पुरुष माने जेतेबेले महादेवंक मंदिर को जाउछंती नंदी को कर्णरे तांकर मनस्कामना स्वप्न विषय जणाउछंती। शास्त्र कहे जे कोनोसी भी शिव भक्त जदि नंदी को कर्णरे तांकर मनस्कामना कहिथांती ताहाले तांकर प्रत्येक मनस्कामना पूर्ण होइथाए।
ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାକାର ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏକଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଜାଣିବା ଶିବ ପୁରାଣରେ ଆଉ ଲିଙ୍ଗ ପୁରାଣରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ରହିଛି ଏହି ସୁନ୍ଦର ତଥ୍ୟ। କେଉଁ ସବୁ ଗହଣା ପିନ୍ଧି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀମାନେ ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଏକଥା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସତ୍ୟ ବଚନ ଜାଣିବା ଅତି ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ଏ ବିଷୟରେ ନ ଜାଣି କେବଳ ପୂଜା ପାଠ ଉପବାସ ବ୍ରତ କରିବ ଆଉ ଏସବୁ ଭୁଲ କରିବ, ତାହେଲେ କୌଣସି ଦେବୀ ଦେବତା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମନେ ରଖ, ଏମିତି ଏକ ଭଗବାନ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ତପସ୍ୟାରେ ଲୀନ ରହିଥାନ୍ତି। କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାସରେ ତାଙ୍କେ କୌଣସି ତପସ୍ୟା କରିନଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ପାଇଁ ତପସ୍ୟାକୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାସ ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ଏହି ମୃତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ଭ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତି। ସେହି ଭଗବାନ ହେଉଛି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ। ମହାଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ମନ ଖୋଲି ଶୁଣ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମହାଦେବ ଅତି ଖୁସି ଆଉ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମହାଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କଲା ବେଳେ ଭଗବାନ କହିନଥାନ୍ତି କୌଣସି ନୀତି ନିୟମ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରସାଦ କିମ୍ବା ଭୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା। ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଦେଖିଥାନ୍ତି ଭକ୍ତଙ୍କର ମନ ଆଉ ହୃଦୟ। ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ହୃଦୟର ସହିତ ଯେକୌଣସି ମାଟିଟିଏ ଦେଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ମହାଦେବ ଖୁସି ହୋଇ ସେହି ମାଟିକୁ ଭୋଗ ହିସାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲାବେଳେ ମନେ ରଖ, କେବେ ବି ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ନେଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ମୋହ ରଖି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପୂଜା ପାଠ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେବ ନାହିଁ। ଏକଥା ଆପଣ ଜାଣିକି ରଖ। କୌଣସି ବି ମନସ୍କାମନା ନୁହଁ। ଭଲେ ଆପଣମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ବି ଅଧିକ ଦାମରେ ଫଳ ବା ଆହାର ନିଅନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ନୀତି ନିୟମ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ନାଗ ପୁରାଣରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ରହିଛି, ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲାବେଳେ ଏହି ତିନୋଟି ଜିନିଷ ନେଇ କେବେ ବି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହି ତିନୋଟି ଜିନିଷ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କଲାବେଳେ ଏହି ଜିନିଷକୁ ଭସାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସେଠାରୁ ନିଜ ହୃଦୟ ସଫା କରି ଆସନ୍ତୁ। ସେହି ପବିତ୍ର ହୃଦୟରେ ଭଗବାନ ବାସ କରିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଚ୍ଛା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିଦେବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହି ସୁନ୍ଦର ତଥ୍ୟ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ରହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀମାନେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଗମନ କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସୋମବାର ଦିନ ମାନ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ କୋଟି କୋଟି ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଚ୍ଛା ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଜାଣି ରଖ, ନାରୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ, ସେତେବେଳେ ଦେଖିଥିବେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାମାନେ କିମ୍ବା ନାରୀମାନେ, ବିବାହିତ ମହିଳାମାନେ ନିଜର ପାଦରେ ଅଳତା ବା ଆଚ ଲଗାଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଲିଙ୍ଗ ପୁରାଣରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ରହିଛି, ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲାବେଳେ ନିଜର ପାଦକୁ ଖାଲି ରଖନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲାବେଳେ ଆପଣ ନିଜ ପାଦରେ ଅଳତା ଲଗାଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲାବେଳେ ଆପଣ ନିଜ ପାଦକୁ ଖାଲି ରଖିବେ। ସେ ପାଦରେ ଅଳତା ବିଲକୁଲ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇବେ ନାହିଁ। ମନ୍ଦିରରୁ ଆସି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ନିଜ ପାଦରେ ଅଳତା ଲଗାଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ନୁହଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ମନେ ରଖ,
ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲାବେଳେ କୌଣସି କଳା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ର କହେ କଳା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଅଜାଣତରେ ଯେକୌଣସି ଭକ୍ତ ଗମନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର କୌଣସି ବି ବିପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥାଏ। ଜାଣି ଶୁଣି ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ନ ପଢ଼ି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କରି ଯଦି ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କଳା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି, ତାହେଲେ ମହାଦେବ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ବଦଳରେ ଅଭିଶାପ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏହି ତଥ୍ୟ ଆପଣ ମନେ ରଖ। ଏବେ ଜାଣ, ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀମାନେ ନିଜର ଚୁଟି କେବେ ବି ଖୋଲା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏମିତି କିଛି ନାରୀ ଅଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲା ମାତ୍ରେ ନିଜର କେଶ ବା ଚୁଟିକୁ ଖୋଲା ରଖିଥାନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟଧିକ ସୁନ୍ଦରତା ଦେଖାଦେବ। କିନ୍ତୁ ଲିଙ୍ଗ ପୁରାଣରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ରହିଛି ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲାବେଳେ କେବେ ବି ନିଜର କେଶକୁ ଖୋଲା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେଶକୁ ସଦାସର୍ବଦା ବାନ୍ଧି କରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଯେମିତି ମନ୍ଦିରରୁ ଆସି ସାରିଲା ପରେ କେଶକୁ ଖୋଲା ଛାଡ଼ିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲାବେଳେ କେଶକୁ ଖୋଲା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀ ବା ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏହି ତଥ୍ୟ। ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲାବେଳେ ବହୁତ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ନିଜ ଚରଣରେ ଚପଲ ପିନ୍ଧି କରି ଯାଆନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଚପଲ ରଖନ୍ତି, ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଗମନ କରନ୍ତି। ଲିଙ୍ଗ ପୁରାଣ କହେ ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଚପଲ ପିନ୍ଧି ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମନ, ତାଙ୍କର ଭୋଗ, ଜଳ ସବୁକିଛି ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଚପଲ ପିନ୍ଧି କେବେ ବି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଚପଲ ପିନ୍ଧି ମହାଦେବଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମନର କେତେ ମଧ୍ୟ ସଫା ଥାଉ, କେତେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଅହଙ୍କାର ନିହାତି ଭାବରେ ବଶ କରି ରହିଯିବ। ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭଗବାନ। ଆପଣ ସେହି ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଗମନ କରୁଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗରେ ପୂଜା ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ଗର୍ବ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସଦାସର୍ବଦା ରହିଯିବ। ଅହଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ବାସ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଚପଲ ପିନ୍ଧି କେବେ ବି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନାରୀମାନେ ମନେ ରଖ। 5 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଏହି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କେବେ ବି ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ। ସେହି ଜିନିଷ ହେଉଛି, ବହୁତ ନାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମହିଳାମାନେ ହେଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଅତ୍ୟଧିକ ଶୃଙ୍ଗାର କରି ଯାଆନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ ମା ପାର୍ବତୀ ମା ଶୃଙ୍ଗାର କରି ରହିପାରିବେ। ଯେକୌଣସି ନାରୀ ଯଦି ମନ୍ଦିରକୁ ଗମନ କରୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶୃଙ୍ଗାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ବିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି ମଥାରେ ଟୋପାଏ ସିନ୍ଦୁର ଯେମିତି ନାରୀମାନେ ପିନ୍ଧନ୍ତି ଠିକ୍ ସେପରି ଯାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ସୁନ୍ଦରତା କରି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏମିତି କରି ଗଲାବେଳେ ଆମେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଯାଉନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଆମର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଆମର ହିଂସା ଆଉ ଗର୍ବ ମୋହରେ ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମର ମନସ୍କାମନା କ'ଣ ପୂରଣ ହେବ? ଆମକୁ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ଏହି ସବୁ ନୀତି ନିୟମ ଆମକୁ କେବଳ ଶାସ୍ତ୍ର ବତାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ର କେବେ ବି ମିଥ୍ୟା ନୁହଁ। ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ସତ୍ୟ ମାନନ୍ତୁ, ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଚାଲନ୍ତୁ। କୌଣସି ବିପଦ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଘରେ ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି ସେହି ବାପା ମାଙ୍କର ଚରଣକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନିଜ ଜନ୍ମ କଲା ବାପା ମା, ତାପରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେବୀ ଦେବତା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ପୂଜା ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଚ୍ଛା ସ୍ୱପ୍ନ ନିହାତି ଭାବରେ ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ନିଜର ବାପା ମା ଭଗବାନ ତୁଲ୍ୟକୁ ପ୍ରଣାମ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି।
ଏହି ତଥ୍ୟ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ରାଧେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲେଖିଦେବେ। ରହୁଛି ରାଧେ କୃଷ୍ଣ।